Dance is the hidden language of thought. Let us start the program with a welcome dance. I would like to welcome Vishishta. द्वेषबुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। As the flame spreads its light, many dignity in our young leaders, the pressure to lead with dedicated, remember leadership is the capacity to translate vision into reality. बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपज्योति जनार्दन दीपाहारतस्मै पापं संध्यादीपा नमोस्तुते संध्यादीपा नमोस्तुते शुभं करुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा. Thank you.
ceremony is a tradition that reminds us that leaders are not born. They are made through hard work, dedication. To say great leaders don't set out to be leaders, they set out to make a difference. Only pick, no videos, only pick. Video is coming there. Doctor, all the best. Yeah, come on. Software engineer. Satvik Sai, Vice Captain Nakshatra. Come up. Come up.
Akil. Vice Captain Nakshatra. Now I welcome Captain of Dr. APJ Abdul Kalam House, Shravan, and Vice Captain Zoya Sultana. High School. Do solemnly pledge to uphold the values and dignity of my school. I promise to discharge my duties with honesty, sincerity, and dedication. I shall be a role model in discipline, conduct, and academic excellence. I will work together with my team, respect my teachers and peers, and strive to make my school proud in all possible ways. With humility and responsibility, I accept this honor and promise to give my best. Thank you all, today's guests, yesterday, last year's batch also. I warmly welcome the staff members. I warmly welcome least but not the least. I request all of you, the cabinet and respected people, please take your seat back now. You have to sit now because welcome to all of you for this auspicious celebration of cabinet signature ceremony. Nothing much. What responsibilities you have is nothing but as a principal, as a vice principal, as a admin, as a teachers. What they are doing all through the day, they are trying to mending you all. మీ అందరినీ వాళ్ళు మంచి చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. మీరు ఒక బ్యాడ్ వర్డ్ మాడగానే వెంబడి మిమ్మల్ని ఆపుతారు, అలా మాడద్దు అంటారు. మీరు రాంగ్ లైన్ లో వెళ్తే వెళ్ళొద్దు, రైట్ లైన్ లో వెళ్ళమని చెప్తారు. మీ రైటింగ్ బాగుండకపోతే రైటింగ్ బాగా చేసుకోమని చెప్తారు. మీ రీడింగ్ బాగాలేకపోతే రీడింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోమని చెప్తారు. So the same duties what your teachers are doing with you, the same duties, the respective, the positions you what you have that responsibility. Coming to today's, my responsibility to introduce all the guests here. Today's chief guest, the none other than Mr. Virender sir, Virender Singh Rathod ji, on my here, the person who have in the suit, all the way from Rajasthan to Hyderabad, around 30 years or 35 years back, came here and settled here. And now, today's chief guest,
for our program of investor ceremony and heart from all the way to Hyderabad. And to my extreme left, Mr. Vijay Ji, the Helping Art Society's president. He will do all the society work, helping the poor, taking from the rich and giving to the poor. He is the mediator of all the things, but a very nice gentleman who have become friend for recently times. Now, yes, thank you, sir. To my extreme, here my left, Mr. Sajid Ji, we happily call him as a Babai, but he is a very great heart society person and secretary of the Helping Art Society and doing his services in the same society and local of Hyderabad, Jayagutta. Thank you, sir, for being coming out to school. And Mr. Madhuji, my friend, colleague, now guide also for some things, my classmate. We both have started school career in 2002 as a correspondent in Kudlapur Mandal, and now we departed. As a correspondent I grew and he grew as a great NGO person, non-gested organization working for all the well-being, for legal cell, and now he works for Red Cross Society. Now he is a chairman for the International Human Rights for India. Welcome here to our Narsapur school, sir. Thank you. Now, remaining for everybody you know on the dais. So, a small history of the school, sir. हमारी स्कूल का हिस्ट्री थोड़ा बताऊंगा आपको मैं. So 2021 in Corona time we have entered into the Narsapur for taking as a Girdipam High School. At the previously we have Krishnavani also in our pocket, but in 21 we have Girdipam School as a serious thing. At that time, the Corona time, no student, no strength, only building was seen, rent building was given to us. एक रेंट बिल्डिंग बनाया हमारे को, इसमें 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर कॉपी दिया हमारे हाथ में और परमिशन हमारे हाथ में देके वो चले गए. तो उसके बाद 21 we are striving very hard here. So 25 from the 200 no strength we are 700 physical strength we are presenting here, and we are giving only one bus, that is 4.25 number, and we are made it 6% we are roaming here, and around 41 to 42 strength staff are working here in this Narsapur. This is taken by Mr. Principal, Mr. Mosin sir, helped by our Vice Principal Bhagiyata Madam, and your head teacher is Mr. Srinivas Reddy, and remaining all the staffing eagerly waiting for your beautiful words on this occasion. So this is our small journey of 4 years in Narsapur. Hope we have succeeded from rent building to own building, from 1 bus to 6 buses, and from 5 staff to 41 number staff we have made here, and we have. And all to me and my missus are working 80 hours a day on this school for improving their quality. And every staff member is also helping us in making this dream come true. So this is our small journey, sir. We want to present you all. And thank you all children for making this day with your parade, with your nice speeches, and all your discipline you have shown is very enthusiastic. And a small request as a correspondent from my side is only thing that 100% attendance to the school. Class lo evaru ekku roju vastarante parana Sunitano, parana Anitano, parana Ramulo chupida kaakunda prati student 100 days vastadu, prati student kuda 100 days school vastadu anedi matram idu alvaatu cheskovali. At least nursery LKG children వాళ్ళ అమ్మతో నాన్నతో ఇక్కడ ఊరికి వెళ్ళా కానీ ఫ్రమ్ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ప్రతి పిల్లోడు డైలీ స్కూల్ రావాలి. మీ ఊర్లో జాతరలు ఉన్నా, మీ అమ్మ నాన్న యాత్రకు వెళ్ళా, లేకపోతే ఇంకో దానికి శుభకార్యానికి వెళ్ళా, చెడు కార్యానికి వెళ్ళా, మీరందరూ వాళ్ళు వెళ్ళమని చెప్పాలి, మీ స్కూల్ రావాలి. మీ స్కూల్కి వచ్చి అటెండెన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా టీచర్స్ అందరూ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు. అది అర్థం చేసుకునే నాలెడ్జ్ ఎప్పుడైతే 100% అటెండెన్స్ ఉంటేనే అర్థమవుతుంది. మీ స్కూల్కి అలసటగా అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వస్తుంటే మాత్రం ఎలాంటి చదువు రాదు. ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఆ ప్రోగ్రామ్ వాల్యూ మీకు తెలియకుండా పోతుంది. అర్థమవుతుంది అందరికీ. సో మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి మీరు చేయాల్సిన పని 100% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇది 10th క్లాస్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయాలి. 10th వాళ్ళని చూసి 9th వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, 9th వాళ్ళని చూసి 8th వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, 8th వాళ్ళని చూసి అలాగే 7th అలాగా కిందికి వెళ్తుంది అనమాట. ఒక్కరోజు కూడా రేపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినాయక చవితి వస్తుంది, 27th వినాయక చవితి, ఈ వినాయకుడు పెడతాం నైట్ 10 11 అవుతుంది ఊర్లో, ఓకేనా. నెక్స్ట్ డే డుమ్మా, ఎప్పుడు 28 డుమ్మా. ఏంటంటే 200 స్కూల్కి వస్తారు. వినాయక చవితి వినాయకుడు ఏం చెప్పాడు మనకి? ఎక్కువ వినండి, తక్కువ మాట్లాడండి. వినాయకుడు దేని ప్రసిద్ధి, ఏం చేయాలి వినాయకుడు చెప్పండి.
వినాయకుడు పెట్టాలి, ఏం చేయాలి? వినాయకుడు పెట్టాలి ఏంటి కదా, అన్నదానం చేయాలి, నిమజ్జనం చేయాలి. అన్నదానం చేసిన రోజు నెక్స్ట్ రోజు హాలిడే తీసుకోవాలి, నిమజ్జనం చేసిన రోజు నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ హాలిడే తీసుకోవాలి. ఇది మనం చేయాలి. వినాయకుడు విజ్ఞానం లేకుండా చేస్తాడు. వినాయకుడు చదువులకు అధిపతి. ఆయన బుద్ధి సిద్ధి రెండు ఉంటాయి. ఆయన మీకు కావాల్సిన బుద్ధి, మీకు కావాల్సిన సిద్ధి రెండు ఉంటాయి. ఆయన మీకు ఏదైతే డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ మీ చేతిలో ఉంటుందో, సైన్స్ డిఫికల్ట్, ఆ సైన్స్ బుక్ అనేది పెట్టాలి. దేవుడా మిగతా 5 సబ్జెక్ట్ ని చదువుకోగలుగుతారు, ఈ ఒక్క సబ్జెక్ట్ హార్డ్ గా ఉంది, నువ్వు దీంట్లో హెల్ప్ చేయడానికి. నీకు 6 సబ్జెక్ట్ డిఫికల్ట్ ఉన్నాయి, అందరినీ స్టూడెంట్ అంటున్నారు. నీ 6 బుక్లు దేవుడి పెట్టేసి నాయన ఈ 6 బుక్లో కష్టంగా ఉన్నాయి, నువ్వు దీన్ని ఈజీ చేయాలని కోరుకోవాలి. వినాయకుడు విద్య అధిపతి. ఆయన బుద్ధి స్థితి రెండు ఉంటాయి. సో ఈ రెండు నేర్చుకోవాలంటే మనం వినాయకుడిని ప్రే చేయాలి. అంతేగాని వినాయకుడు ఎప్పుడు కూడా నాకు 9 days డీజేస్ డ్యాన్స్ చేసేసి అన్నదానాలు చేసి దుమ్మలు వినాయకుడు చెప్పలేదు, చదువుకోమని చెప్పాడు వినాయకుడు. సో కాబట్టి మన స్కూల్కి వస్తే వినాయకుడు హ్యాపీగా ఉంటాడు. మన స్కూల్కి వస్తే వినాయకుడు హ్యాపీగా ఉంటాడు. అంతేగాని స్కూల్ డుమ్మలు వినాయకుడు మండపంలో కూర్చుంటే వినాయకుడు హ్యాపీగా ఉంటాడు. వీడేంటో నేను చెప్పింది ఏంటి ఫాలో అప్ చేయండి అనుకుంటాడు. సో అర్థమవుతుంది అందరికీ. సో ఇలాంటి విద్యా బుద్ధులతో మీ అందరూ కూడా పైకి రావాలని, మీ ఊరికి, నరసాపురం మండలానికి, అలాగే మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఫస్ట్ కోరుకుంటున్నాను. ఓకే. Next, I welcome Vamshi along with his parents. Best for your future, in your future also you get all these results in your colleges, in every all the field. Congratulations and all the best once again. కూడా మీకు ఆల్రెడీ సార్ చెప్పబట్టి ఈ తీసుకుని మీరు మర్చిపోకుండా మీ యొక్క బాధ్యతలు నెరవేర్చాలి. ఇందాక ప్రవీణ్ సార్ మాట్లాడుతూ చెప్పారు 100% రిజల్ట్స్ ఉండాలని చెప్పేసి. ఈ 100% రిజల్ట్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే క్రమశిక్షణ నేర్పుతుంది. ఫస్ట్ ఈ 100% రిజల్ట్ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్ చదువు వస్తుంది. మేము రీసెంట్గా ఏం చేసామంటే ఒక గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ స్కూల్ తీసుకొని 100% రిజల్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి 5th క్లాస్ వరకు గవర్నమెంట్ ప్రైమరీ స్కూల్లో తీసుకొని ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 5th క్లాస్ ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న గిఫ్ట్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రోత్సాహంగా ఇచ్చాము. అలాగే మా చిన్నప్పుడు కూడా మేము స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ కూడా మన ప్రైవేట్ సార్ చెప్పినట్టు అంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు ఎక్కడైనా ఫంక్షన్స్ కానీ ఏదైనా కార్యక్రమాలకు వెళ్ళినా కూడా పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా స్కూల్కి పంపించాలని చెప్పి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు మా ప్రిన్సిపల్ గారు కృష్ణరావు గారు సార్. వారికి నేర్పించిన క్రమశిక్షణే మేము ఇంతవరకు ఇంత ఎదిగి మేము ముందుకు నిలిచినాము. అంటే ఇప్పుడు చెప్పడం సార్ చెప్పడం 100% రిజల్ట్ ఇది మానేయడం కాకుండా మీ యొక్క పేరెంట్స్ కూడా చెప్పి సార్ ఓడుకోరు, సార్ మరి తింటారు దండిస్తారని చెప్పేసి మీరు రావాలి. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో మనం ముందుగా ఇందాక సిల్వర్ మెడల్ ఇచ్చాము. సిల్వర్ మెడల్ విత్ గోల్డ్ కోటింగ్. మేము ఇది ఒక 5-6 సంవత్సరాలు తీసుకుంటున్నాము. మా యొక్క స్పాన్సర్ వచ్చి వీరేందర్ సింగ్ రాథోర్ గారు. వారు హైదరాబాద్లో ఉంటారు. తన 7వ తరగతి రాజస్థాన్లో చదివి ఇక్కడికి హైదరాబాద్ తన 8వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు వచ్చారు. అలాగే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ స్కూల్ యాక్చువల్ అయితే మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇస్తూ ఉంటాము.
కానీ ఏదైతే బాగా ప్రతిభ లేదు సార్, అక్కడ పిల్లలు కూడా బాగా చదువుతారు. ఇలాంటి మీరు సిల్వర్ గోల్డ్ కోటింగ్ తో ఇస్తే వాళ్ళకు కూడా అప్రిషియేషన్ లాగా ఉండి ఒక ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు. ఆదర్శంతో పాటు మంచి రూల్స్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ నర్సాపూర్ లో ఎవరు చేయలేని ప్రోగ్రాం మనం చేద్దామని చెప్పేసి అన్నారు. కేవలం మేము ప్రవీణ్ రెడ్డి సార్ కోసం మాత్రమే వచ్చారు ఇక్కడికి. ఇక్కడ చూసిన తర్వాత కూడా మీ యొక్క డిసిప్లిన్ కూడా మా యొక్క హెల్పింగ్ నర్స్ కి మరియు మా మిత్ర బృందం కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. ప్రవీణ్ రెడ్డి సార్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని మీరు కూడా ఇంత ఉన్నత స్థాయిలో చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక స్కూల్ నడపడం అంటే మామూలు మాట కాదు. అలాగే ఇలా 3 స్కూల్స్ సారు అతి కష్టం మీద సారు మేడం 18 hours దీని మీద వర్క్ చేస్తున్నారంటే కేవలం మీ యొక్క ఫ్యూచర్ కోసమే మీరు చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ మీ యొక్క ఫ్యూచర్ కోసం కష్టపడుతున్నందుకు సార్ని మేడం ఆదర్శం తీసుకోవాలి. ఇంత టైం కేటాయించి ఇక్కడ వరకు వచ్చారంటే కేవలం మీకోసమే. వీళ్ళిద్దరు ప్రయాసం చూసి మేము కూడా మా యొక్క టీం ఇక్కడికి వచ్చి మా హెల్పింగ్ తరఫు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి సిల్వర్ మెడల్ ఇచ్చాము. అలాగే ఈ యొక్క సిల్వర్ మెడల్ తీసుకున్న వారు మీ యొక్క ఇప్పుడున్న 10th క్లాస్ పిల్లలు కూడా మీరు ఎలా చదవాలి, ఎలా ర్యాంక్ సంపాదించారు వారు కూడా చెప్పండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్కూల్ యాజమాన్యానికి, ప్రవీణ్ రెడ్డి సార్ గారికి, డైరెక్టర్ మేడం, ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ మేడంకి, మేడం, అలాగే ఎంటైర్ జీడీ స్టాఫ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా మరొకసారి మా హెల్పింగ్ నర్స్ తరఫున ప్రత్యేక నమస్కారాలు. సార్ చాలా మాట్లాడారు. నేను కొన్ని పాయింట్స్ ముఖ్యంగా ఈరోజు జరిగిన ఇన్వెస్టిగేషన్ సెమినార్ గురించి మాట్లాడితే, ఈ లీడర్షిప్ అనేది ఒక బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ. లీడర్షిప్ మీన్స్ ఇస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బట్ నాట్ ఓన్లీ ది ప్యాషనేట్, ఇస్ ఎ ప్యాషనేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూ కెన్ ఫాలో యువర్ ప్రవీణ్ సార్ అండ్ మేడం. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే పని మీరు గమనించండి, కళ్ళ ముందు ఉన్నారు, వాళ్ళు మనకు ఎలా పనిచేస్తున్నారంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ మోరల్. మోటివేషన్ అనేది టెంపరీ, చెప్పినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది, తర్వాత జరిగిపోతుంది. మోటివేషన్ కంటే ఎక్కువ రియలైజేషన్కి వెళ్ళండి. మనకు కళ్ళ ముందు మంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేయాలంటే కాపీ అండ్ పేస్ట్. టేక్ ఎనీ లీడర్ అనేసరికి మన మైండ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే పొలిటీషియన్ లీడర్ అనుకుంటాం. దే ఆర్ పొలిటీషియన్స్. లీడర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్. ప్రతి ఫీల్డ్ లో లీడర్స్ ఉన్నారు. మీరు స్పోర్ట్స్ తీసుకోండి, మీ హౌసెస్ రుద్రమదేవి, రాణి రుద్రమదేవి ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇన్ని చెరువులు ఉన్నాయంటే కారణం కాకతీయుల పరిపాలన. ఆ కాకతీయుల పరిపాలనలో గణపతి దేవుడు, అలాగే వాళ్ళ అమ్మాయి రుద్రమదేవి కనుక ఆ రోజు అట్లా చెరువులు మనకు తవ్వించకపోతే ఈ రోజు తెలంగాణలో మనకి ఇన్ని చెరువులు ఉండేవి కావు. ఎందుకంటే అక్కడ మనకు కాలువలు తక్కువ ఇక్కడ. సో అట్లాంటిది అంటే ఒక ప్రాబ్లం, ఒక డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో అడ్వర్స్ గా ఎట్లా ఆలోచించాలనేది రాణి రుద్రమదేవి నుంచి తీసుకోవచ్చు. అలాగే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గురించి ఈ రోజు కనుక సపరేట్ గా తెలంగాణ ఫామ్ ఏంటంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ జయశంకర్ సార్. ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు అంటే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ నుంచి ఆయన వైస్ ఛాన్సలర్ అయినప్పటికీ అప్పటి వరకు కూడా, వైస్ ఛాన్సలర్ నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ ఒక 4-5 మెంబర్స్ కలిస్తే సార్ ఒక తెలంగాణ గురించి మన పిల్లలు కలుస్తున్నారు, మాట్లాడదామంటున్నారు, తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఆయన 3 ఐడియాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నీరు, నిధులు, నియామకాలు. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి కారణం కూడా అదే. అంటే మన యొక్క స్వాభిమానం అనేది, ఎంపవర్మెంట్, సాధికారత, స్వాభిమానం రెండింటిని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన వారు జయశంకర్ సార్. అలాగే స్వామి వివేకానంద గారు అనగానే మనకి 1835లో జరిగిన, డేట్ రాంగ్ ఉంటుంది, 1895లో జరిగిన చికాగో సమ్మిట్, రిలీజియస్ సమ్మిట్ లో అక్కడ ఆయన మతాల గురించి మాట్లాడుతుంటారు. ఇంటర్నేషనల్ రిలీజియస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. పైన ఒక మత గ్రంథం ఉంది, కింద భగవద్గీత ఉంది. పైన ఆ మత గ్రంథంలో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మేము టాప్, మీ అందరికంటే మేము టాప్ కాబట్టి పైన ఉన్నాయని చెప్తారు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే కింద బుక్ తీస్తారు. అప్పుడు పైన ఉన్నాయని ఏమవుతాయి? కింద బుక్ మనం తీస్తే పైన పుస్తకాలు ఉంటాయో పడిపోతాయా? ఇవన్నీ మతాలు కూడా ఈ మతం పైన డిపెండ్ అయి ఉంది అని చెప్పాడు. ఆ మతం భగవద్గీత, గీతాసారం చెప్పాడు ఆయన. ఇంకొక గొప్ప క్వాలిటీ నేర్చుకోవచ్చు. ఒక ఆమె ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఎందుకంటే యుఎస్ లో అడ్రస్సింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అని ఉంటుంది. బట్ హీ స్టార్టెడ్ విత్ సానిటేషన్, డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అనేసరికి షాక్ అన్నారు. అంటే లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అలవాటు పడ్డారు. ఎవరు తెలియని వాళ్ళని అక్క చెల్లెళ్ళు, అన్న తమ్ముళ్ళని అడ్రస్సింగ్ తోటి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారు. ఒక ఆమె ఇంప్రెస్ అయ్యి మిమ్మల్ని నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటుంది ఆయనతో. ఎందుకంటే మీలాంటి అబ్బాయికి పిల్లలు నాకు కావాలి, అందుకే ఆ పిల్లల కోసం మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఆయన ఏం చెప్తారంటే నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం ఎందుకు, నన్నే దత్తత తీసుకోండి అన్నారు. అలాంటి ఉన్నతమైన వ్యక్తిత్వం స్వామి వివేకానంద అండ్ అబ్దుల్ కలాం.
వీళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం చిన్నప్పుడు చాలా అనుకుంటాం. ఇంతకుడు ఎవరు సాఫ్ట్వేర్ అన్నారు, నాకు వినిపించింది, మిగతా వినిపించలేదు, రకరకాలు అనుకుంటాం. అనుకున్నది కానప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫెయిల్యూర్గా ఉంటాం. ఆయన కూడా చిన్నప్పుడు అవ్వాలనుకుంటే పైలట్ అవ్వాలనుకున్నారు. ఎందుకంటే అప్పటికి ఆయనకి తెలిసిన అదే. ఎప్పుడు రోజు పైన ఉన్న పక్షులు చూసేవారట ప్రేయర్లో. వీళ్ళు ఎలా నిలబడ్డారు, అక్కడ నిలబడితే పక్షిని చూడటం, క్లాస్లోకి వెళ్ళడం. ఒకసారి సార్ అడిగినప్పుడు ఆయన చెప్పిన సమాధానం, సార్ నేను ఐ వాంట్ బికమ్ పైలట్ అని. ఆయన పైలట్ కాలేదు, కానీ భారతదేశాన్ని నడిపించే పైలట్ అయ్యారు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఈ బికమ్ సైంటిస్ట్. ఆ సైన్స్ లో కూడా అండ్ వీటన్నిటికంటే సైంటిఫిక్ లో సైన్స్ రీసెర్చ్ కంటే ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారంటే ఫిజికలీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి అంతకుముందు కర్రలతోటి వీటితో నడిచేవారు. ఆయన క్యాలిపర్స్ అనుకున్నారు, తేలికగా ఉండే క్యాలిపర్స్ కాళ్ళకు పెట్టి వెళ్ళడంతో ఆయన ఎక్కడ అంటే నేను ఎన్ని ర్యాకెట్లకి కనుక్కున్నా అక్కడ పొందలేని ఆనందం ఇక్కడ పొందాను. ఎందుకంటే ఒక సామాన్యుడికి ఉపయోగపడింది. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సైన్స్ వితౌట్ యూజ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఫెసైట్ అంటే మానవీయ కోణం లేని శాస్త్రము వ్యర్థమే అని ఆలోచించి అలాంటి ఆవిష్కరణ చేసిన అబ్దుల్ కలాం. సో మీరు వాళ్ళని తీసుకున్న రోల్ మోడల్స్ గా. అలాగే మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ అండ్ మేడం ప్రవీణ్ సార్ యాజ్ సెడ్ మేము అంటే కొంచెం గల్లీ భాషలో చెప్పాలంటే చెల్లింది వస్తున్నాం. ఇద్దరు స్కూల్ పెట్టాం. నేను స్కూల్గా ఫెయిల్ అయ్యాను యాజ్ ఎ కరెస్పాండెంట్గా. సార్ ఈరోజు 3 స్కూల్స్కి కరెస్పాండెంట్గా ఉన్నాను. నా రూట్ వేరే, అంటే నా యొక్క స్ట్రెంత్ స్వాట్ అనాలిసిస్ నాకు సెట్ అవ్వలేదు మేనేజ్మెంట్గా. టుడే ఐఎమ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ వరల్డ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కౌన్సిల్ నేషనల్ డైరెక్టర్ అండ్ ఈవెన్ ఐ అటెండ్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్. మీరు 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనే లెసన్ లో లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది. దాంట్లో మెంబర్ని రంగారెడ్డి జిల్లా. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎక్కడ ఆగకండి. స్పెషల్ గా ఈ రోజు నా క్యాబినెట్ మీకు ఫస్ట్ ఎవరు మెచ్చుకోరమ్మా, తిడతారు, మీ ఫ్రెండ్స్ తిడతారు. ఏమన్నా బిల్డప్ ఇస్తున్నావా, బిల్డప్ ఇస్తున్నావు, నువ్వేంటి నాకు చెప్తున్నావు. అందుకే సార్ ఏం చెప్పారంటే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ దే విల్ గైడ్ యూ అని. యూ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్. సింపుల్. నెక్స్ట్ జనరేషన్ తగ్గట్టు మాట్లాడాలంటే స్టార్ట్అప్. స్టార్ట్అప్ అనే మాట విన్నారా? ఇప్పుడు మీ మార్కెట్లో ఎక్కువ వినిపించే మాట స్టార్ట్అప్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్. దీని ఒక స్టార్ట్అప్ గా తీసుకోండి. ఫస్ట్ దానికి ఒక మీ రోల్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పోర్ట్స్ క్యాప్టెన్ పేపర్ తీసుకోండి, రాసుకోండి. ఏ స్పోర్ట్స్, ఎన్ని రకాల స్పోర్ట్స్ ఆడిపిస్తాం, దానికి ఎవరు సెట్ అవుతారు, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ సెట్ అవుతుందా, ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ అయిన వాళ్ళని తీసుకుంటే మనం ఫెయిల్యూర్ అవుతాం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ స్టార్ట్అప్. ఈవెన్ ఫ్రీడమ్ మూవ్మెంట్ కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే స్టార్ట్అప్ అనుకో. 3 different phases చెప్పి 1885 to 1905 moderates, 1905 to 1919 extremists, 1990 to 1947 Gandhi era. So in your life, in our life, in every phase of life we will face challenges. But the difference between the achievers and others, success is a temporary one, but achievement is a permanent one. మనం అచీవర్స్ గా ఉండాలి అంటే మన మైండ్ సెట్ లో ఏముండాలి అంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఆపర్చునిటీగా మర్చుకోండి. ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటే మనకు అంత పెద్ద అవకాశం ఉంటుంది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది లూజర్స్ అండ్ అదర్స్ ఇస్ సింపుల్ అండ్ ఆపర్చునిటీ. అవకాశం వచ్చినప్పుడు వదులుకోకండి. మీకు ఇక్కడ ఈ రోజు క్యాబినెట్ అవకాశం వచ్చింది, దాన్ని చిల్లవండి, జల్లవండి, స్కూల్ పేరు తండి, మీకు పేరు తండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఫ్యాషన్ గా పనిచేయకండి, ప్యాషనేట్ గా పనిచేయండి. ఈరోజు ముఖ్యంగా మనము గిరిదీపం హై స్కూల్ సాధారణ నుంచి ప్రతిభను కనబర్చి ఈరోజు గిరిదీపంలో నిలబడ్డాము. ఈరోజు మేము హెల్పింగ్ హార్ట్ సొసైటీ చూస్తున్నాం. మా సొసైటీ ఇది హెల్పింగ్ హార్ట్ సొసైటీ ద్వారా ఇంచుమించుగా 10 to 12 years నుంచి మేము ఇలా ప్రతి స్కూల్ని మా యొక్క హైదరాబాద్ గుల్లాపూర్ మండలంలో ప్రతి స్కూల్ని 10th క్లాస్ టాపర్స్ని అత్యంత ప్రతిభకర వచ్చిన పిల్లల్ని సిల్వర్ మెడల్స్తో సన్మానించడము మా హెల్పింగ్ హార్ట్ సొసైటీ యొక్క గొప్పతనంగా మేము భావిస్తున్నాము. ముఖ్యంగా మా హైదరాబాద్లో 6 నుంచి 7 సిల్వర్ గోల్డ్ మెడల్స్ అందుకున్న ఏకైక సంస్థ సాధన ప్రతిభ గిరిదీపం హై స్కూల్ అని చెప్పడానికి నేను గర్వపడుతున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రవీణ్ రెడ్డి సార్ కృషి అనేది మీకు అందరికి చెప్పదలుచుకుంటున్నాను నేను. మీరందరూ శ్రద్ధగా వినండి. ప్రవీణ్ రెడ్డి సార్ ఇంతే ఒట్టోడింతే అన్నట్టుగా ఎంతో కష్టపడి
ఆయన కష్టార్జితంగా ఆయన ఈరోజు చెప్పినట్టు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఆయన అనుభవించిన కష్టం పోయినది, ఆయన బాధ, ఆయన తపన అయినా కూడా గిరిదీపం స్థాపించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో సంకల్పంతో ఈరోజు మీ ముందుకు ఇంత పెద్ద బిల్డింగు ఇటువంటి క్లైమేట్ అట్మాస్ఫియర్లో చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా హైదరాబాద్లో మొత్తం గిజిబిజి ఉంటుంది, చదవాలి చేయాలన్నా కూడా పిల్లలకు అంత మైండ్ సెట్ ఉండదు. కానీ ఈ గాలికి నాకు ఇక్కడ ఉండబుద్ధి అయిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్రెసిడెంట్ సార్, మీరు ఇంత మంచి స్కూల్ని ఎంచుకున్నందుకు ఐ యాక్సెప్ట్ యూ, ఐ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ సార్. యాక్చువల్గా ప్రెసిడెంట్ సార్ అంటే సార్, కానీ మా అబ్బాయికి ఆయన చాలా దగ్గర కోలి కూడా, మా అబ్బాయి కూడా స్కూల్ ఉంది, మా అబ్బాయి వల్ల మా బాబాయ్ ఆయన కూడా. కాబట్టి చాలా చాలా నేను మరి ఇంకో విషయము, ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ టీచర్స్ కూడా నేను చాలా చాలా శిరస్సు వచ్చి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీ కృషి, మీ పట్టుదల, మీ అందరు పిల్లలు ఈరోజు ఇంత మంచిగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ వన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకోసారి నేను సింగ్ హార్ట్ సొసైటీ తరఫున మీ అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ. जय हिंद, जय भारत. किलोमीटर से आए हैं, आपकी आवाज बहुत बहुत दूर दूर तक जानी चाहिए. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जवान जय किसान जय जवान. मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके स्कूल के प्रिंसिपल साहब को, परवीन देवी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. मुझे आपके स्कूल में लाने का मौका दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी स्कूल मेरे को भी बहुत अच्छी लगी है. अभी हमारे सर बोले कि ये बहुत अच्छी स्कूल है, हमारे को यही रहने का दिल करता है, इसीलिए मैं सर को बोलता हूँ छोटा कोई इधर प्लॉट बिके तो एक हमारे लिए भी मौका देना, हम भी आएंगे. मेरे प्यारे भैया और बहनों, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, शिक्षा, एजुकेशन एक बहुत जरूरी है. इसलिए मैं आज एक स्कूल से सिल्वर मेडल स्टार्ट कर रहा हूँ. आज मेरे एरिया के अंदर 25 स्कूल को मैं सिल्वर एंड गोल्ड मेडल भी दे रहा हूँ. इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, मैं आपके स्कूल में फर्स्ट बार आया हूँ. आज आपके स्कूल में प्रोग्राम है, सर मेरे को बोले हमारे स्कूल में आना है. मेरे को आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा. और आप आगे 10th क्लास वाले को भी बोलना चाहता हूँ, आप ऐसे ही मेहनत करना. अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर फर्स्ट और सेकंड आएंगे, उसको भी मैं सिल्वर एंड गोल्ड मेडल दूंगा. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है. आज मैं 7th क्लास पढ़ा हूँ, आपके बीच में मैं खड़ा हूँ. सबकी नजर मेरे ऊपर है कि ये बच्चा कोई बड़ा अफसर है, IPS है. हमेशा कभी भी लाइफ में कभी भी आप खराब मत करना. आप ये स्कूल में पढ़े, कल आप अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, कल आप अच्छे इंजीनियर बनेंगे, कोई IPS बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा. इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कभी भी कुछ भी काम करेंगे तो मैं आपके घर पे आके आपको सम्मानित करूंगा. और आप टीचर्स भी, यहाँ की बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनको भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ. टीचर्स एक ऐसे रहते हैं, हमेशा एक टीचर्स के अंदर टीचर ही रहते हैं. उनकी भावना कितनी अच्छी रहती है कि हमारे स्कूल में से पढ़े तो लिखे बच्चे अच्छे एक डॉक्टर्स बनेंगे, एक कलेक्टर बनेंगे. टीचर्स हमेशा टीचर्स ही रहेंगे. टीचर्स कभी भी IPS नहीं बन सकता. इसके लिए आपके ऊपर कितना विचार अच्छे रखते हैं. टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सबको अच्छे पढ़ाते हैं. कभी कभी हम देखते हैं एक क्लास के अंदर टीचर पढ़ाते हैं तो हमेशा 1-2 बच्चे फर्स्ट रहते हैं क्लास में पढ़ने के लिए. तो वो क्यों रहते हैं? क्योंकि उनका दिमाग हमेशा बोर्ड के ऊपर रहते हैं. किसी का दिमाग क्या रहता है, अभी छुट्टी होने के बाद घर पे जाके अपन वो करेंगे, वो गेम खेलेंगे, फोन में वो गेम खेलेंगे. मेरे प्यारे भाई और बहनों, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लक्ष्य को पाना है तो आप उठो. जब विवेकानंद ने कहा उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हासिल न हो जाए. मैं आज एक सिल्वर से स्टार्ट करा. मेरा लक्ष्य है कि मेरे एरिया के अंदर 100 मेडल्स देने का है, ऑल स्कूल के अंदर. इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको शिक्षा बहुत जरूरी है. छोटी छोटी कोई भी गलती हो जाए, टीचर आपको डांटते हैं तो पश्चात समझ के आप ग्रहण कर लेना. कई लोग टीचर्स हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे पढ़े, पढ़ लिख के अच्छे डॉक्टर्स बने. इसलिए टीचर्स के कभी भी आप
टीचर्स को आपको गुस्सा करे तो आपके पेरेंट्स को कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे टीचर मेरे को ऐसे बोले। टीचर कई को गुस्सा करते हैं, आपको अच्छा एक टैलेंट बनाना है, हमारा स्कूल का अच्छा एक पढ़े। जब मैं रहता था, मैं सर्विस करा 15 ईयर्स, मेरे सेठ भी मेरे को बहुत गुस्सा करा था। आज वो गुस्सा किधर गया? आज मैं अपने आप पे, मेरा ज्वेलरी शॉप भी है, इसीलिए मैं आज ये मोहब्बत पे पहुंचा हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको लक्ष्य हासिल करना है तो आपको एक फोन से दूर रहना पड़ेगा। फोन एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है, इसलिए एक और नशा एक बहुत बुरी चीज है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप अगर मैं इस मंच पे खड़ा रह के बोलता हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ। अगर मैं नशा करता तो आपके बीच में मेरे को आने का मौका नहीं मिलता, ये मैं 100% बोलता हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों को मैं बोलना चाहता हूँ, हमेशा आप अच्छा कुछ करो। अगर आप नशा करेंगे तो आपको बहुत गलत आदत पड़ेगी। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी अहमदाबाद की एक घटना हुई स्कूल के अंदर। 8th क्लास का बच्चा 10th क्लास वाले को चाकू मार दिया और वो स्कूल में इतना बड़ा हंगामा हुआ। वो एक्चुअली बोले तो वो बच्चे की गलती है। आज 8th क्लास का बच्चा 10th क्लास को, तो आपके कभी मैं टीचरों को बोलना चाहता हूँ, अगर आपके स्कूल के अंदर एक भी बच्चा अगर गलत है तो उसको आप स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो पूरा स्कूल का नाम खराब होता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूँ, फ्रेंड अच्छे बनाओ आप। अगर आपके बात संगत कैसी है, अच्छे विचार वाले को दोस्त बनाओ तो आपको आगे जाके अपना लक्ष्य हासिल करेंगे। मेरे प्यारे the chief guests. In spite of their busy schedule, they honored our program and graced our program very successfully. Thank you, sir. And also, I would like to extend my sincere thanks to our director, sir, Praveen Reddy sir garu and Kavita madam. Announcement from our today's chief guest, Mr. Virendra ji, and once again helping our society all. So, who are the 10th class children here? 10th class children, please stand up now. 10th class children. What is the strength of 10th class children? 19. Okay. So, sir want to give all 19 medals. Okay. If you reach 550 and above. Okay. 550 నుంచి 551, 552, 553 ఎంత above వచ్చినా 19 members వస్తే 19 members కూడా మెడల్ ఇవ్వడానికి సార్ రెడీగా ఉన్నారు. The cost of each medal is 8,000 rupees. It's not a small one. ఓకే. సో ఎలాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థలు కూడా సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు, షాల్ కప్తారు, కానీ మెడల్ ఇవ్వరు. సో సిల్వర్ మెడల్ సంతరిస్తున్నారు కాబట్టి మీ అందరికి వచ్చినా సరే అందరికి ఆనర్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఈ ఒక్కసారి అంటే యాక్చువల్గా దిస్ టైమ్ ఇది ఇంట్రొడ్యూసర్ ఫ్రమ్ ఎలా ఉంటుంది దీని నుంచి చూపించడానికి స్టార్ట్ చేశాం. సో మీ అందరు కనుక అందరు తెచ్చుకుంటే అందరికీ మెడల్ వస్తుంది. ఓకే. 23rd ఆగస్ట్ రోజు మా గిరిదీపం హై స్కూల్ హనుమంతాపూర్ నర్సాపూర్లో
ఇన్వెస్టిట్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్ చేశాం. దాంతోపాటు 24-25 బ్యాచ్ ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్లో వచ్చిన టాపర్స్ 500 దాటిన పిల్లలిద్దరు కూడా సిల్వర్ మెడల్ బహుకరణ ప్రోగ్రామ్ని ఇవాళ మా ప్రిన్సిపల్ మిస్టర్ మోసిన్ అండ్ అడ్మిన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్లాన్ చేశారు. ఆ ప్రోగ్రామ్ని వచ్చాను. నిజంగా ఇన్వెస్టర్ సెరమనీ అంటే పిల్లల్లో నుంచే ఎలక్షన్ ద్వారా ఓకేనా వాళ్ళని లీడర్స్గా సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకు బాధ్యతలు అప్పచెప్పే ప్రోగ్రామే ఇన్వెస్టిగేషన్ సెరమనీ. సో ఇలాంటి సెరమనీ ఎందుకు దోహదపడుతుందంటే పిల్లలందరినీ కూడా ఒక సన్మార్గంలో పెట్టాలంటే ఇవాళ టీచర్స్ చెప్పినా ఒక పేరెంట్ చెప్పినా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే దానికంటే ఒక ఫ్రెండ్ చెప్తే బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. సో మనలో ఉన్న వ్యక్తి మనకు చెప్తుందంటే బాగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. సో కాబట్టి అందులో నుంచి ఒక విద్యార్థిని నేతగా ఎన్నుకొని ఒక 16 మందికి బాధ్యత అయిపోయాం. సో వీళ్ళందరూ కూడా రెగ్యులర్ జరిగే ప్రేయర్లో కానీ ప్రోగ్రామ్స్లో కానీ జరిగే ఆటపాటల్లో కానీ గ్రూప్స్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి పిల్లల్ని పోటీతత్వం పెంచడానికి ఈ క్యాబినెట్ అనేది దోహదపడుతుంది. అలాగే స్వయం పాలన వాళ్ళు పాలించుకుంటే మా ఫ్రెండే చెప్తున్నాడు మేము వినాలనే మాట జాగ్రత్తగా వింటారు కాబట్టి ఇది దోహదపడుతుందని. తద్వారా ఈరోజు హైయెస్ట్ వచ్చిన పిల్లలిద్దరిని కూడా అహద్ని మరియు వంశీని ఇద్దరిని కూడా ఒక సిల్వర్ మెడల్ ద్వారా మాకు వీరేంద్ర సింగ్ రాథోడ్ అని ఒక వ్యాపారవేత్త ఉన్నారు శక్తి జ్యువెలర్స్ నుంచి కుబ్లాపూర్ జేరుగుట నుంచి. ఆయన తన సంపాదన నుంచి కొంత పిల్లలకి ఇద్దామని ఆలోచిస్తూ ఇవాళ 2 సిల్వర్ మెడల్స్ని ఇద్దరు టాపర్ కూడా ఇచ్చాడు. అలాగే ఆయన ప్రామిస్ చేసింది ఏంటంటే ఈ వాతావరణం ఈ స్కూల్ వాతావరణం ఈ ఏరియా వాతావరణం అంతా నచ్చి కూడా నెక్స్ట్ టైం 19 మెంబర్స్ కనుక 500 దాటితే కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా మెడల్ ఇస్తారని ప్రామిస్ చేశారు. సో ఇలాంటి మంచి సందర్భం సో ఏర్పాటు చేసిన గిరిదీపం ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ అడ్మిన్ అండ్ ఆల్ ద స్టాఫ్ మెంబర్స్కి నా తరఫున అభినందన తెలియజేస్తూ ఈ